चलो स्वाध्यायનો 15.8 एक दोरी पर लंबगत हार्मोनिक तरंग y ऑफ xt आपने आप्યું છે तो અહીં y ऑफ xt इक्वल टू 3 sin 36t वत्ता 0.018x वत्ता π/4 वडे रजू कराय छे ज्यां x અને y सेंटीमीटर में है, t सेकंड में है, x ની ધન દિશા ડાબેથી જમણી તરફ છે, ધન દિશા જે છે એ ડાબેથી આપણે જમણી તરફ, તો આ દિશા આપણે x ની ધન દિશા લેવાની। तो आ प्रगामी तरंग है कि स्थित तरंग, तो पहला तो आ समीकरण जे छे एने आना जेवुं समीकरण y ऑफ xt इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई साथे सरखावता। हवे जे जेने आपणे जरूर हशे एने आपणे सरखावता जशुं, पण पहेलो जे आपणो प्रश्न छे बराबर कि आ तरंग प्रगामी तरंग है कि स्थित तरंग। चलो स्थित तरंग तो एमां तो कंप विस्तार एमां एकलू साइन नो आवे, एमां साइन कोस टूंकमां बे संयोजन आवे, साइन 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 नो होय, साइन कोस नो होय, कोस कोस नो होय, एवा शुं होय संयोजन होय बराबर। चालो तो स्थित तरंग तो नथी, तो अहीं y ऑफ xt इक्वल टू चलो a xt इज फंक्शन ऑफ बराबर ओमेगा टी वत्ता के एक्स प्लस फाई प्रकारનું હોવાથી આપેલ તરંગ સ્થિત તરંગ છે, સોરી માફ કરજો, આપેલ તરંગ પ્રગામી તરંગ છે બરાબર। તરંગ જે છે એ કેવું છે, પ્રગામી છે। स्थित तरंग में शू हो बे संयोजन हो, बे साइन हो, बे कोस हो, जे आपणे व्यतिकरण में जे बे तरंगोना संपातीकरणनी वात करी हती एनी जेवुं होय। तो आपेल तरंग जे छे ए प्रगामी तरंग छे। जो प्रगामी होय तो बीजुं कीधुं छे के एनी झड़प केटली अने प्रसरणनी दिशा कई हशे। चलो हवे पहेला तो एनी झड़प तो v इक्वल टू ओमेगा बाय k थी मळे। तो चलो समीकरण में सरखामणी करो तो आ अहींया ओमेगा छे तो अहींया 36 छे, એટલે ओमेगा बराबर 36 के, तो आ के है एक्स नो सहगुणक के हो तो अँ के आ थाय एटले 0.018 एटले 36 ना छेदमां 0.018 करशुं एटले 2000 सेमी पर सेकंड। तो माटे v इक्वल टू 2 मीटर सेकंड इनवर्स। अने कई दिशा में चलो ओमेगा टी प्लस होय, ओमेगा टी प्लस तो ये ऋण एक्स अक्षनी दिशा में आवे। चलो प्रसरण दिशा ऋण एक्स अक्ष है। ऋण एक्स अक्ष मतलब के आपने अहींया एवुं आप्युं हतुं के एक्स अक्षनी धन दिशा ए डाबी थी जमणी तरफ छे, डाबी थी जमणी, तो ऋण एक्स अक्ष छे जमणी थी डाबी तरफ होय, मतलब के जमणी थी डाबी तरफ छे। चलो पहलो प्रश्न पूरो थई गयो। बीजो तेना कंप विस्तार अने आवृत्ति केटला। चलो बीजो तो कंप विस्तार तो सरखामणी परथी मळी जशे। आ कंप विस्तार छे तो अहींया ए केटला छे 3, तो 3 मीटर। हवे आवृत्ति चलो ओमेगा नी आपणे सरखामणी करी तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो आवृत्ति एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। चलो एफ इक्वल टू ओमेगा तो ओमेगा आपणी सरखामणी में आव्या 36 ना छेदमां 2 पाई बराबर, एटले आवशे एफ इक्वल टू 36 ना छेदमां 2 गुणिया पाई एटले 3.14। तो एफ आपने मळी जशे 5.7324 हर्ट्ज आवृत्ति थी जाए, एटले आवृत्ति थी गई। चलो सी उद्गम पासे मूळ प्रारंभिक कड़ा, तो प्रारंभिक कड़ा पण सरखामणी परथी मळे 5। चलो प्रारंभिक कड़ा छे आ 5 तो एनी जग्याए छे π/4 એટલે π/4 रेडियन, એટલે સરખામણી પરથી જ મળી જાય આપણને 5। ચલો બીજું છે ડી, તરંગમાં બે ક્રમિક શૃંગ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર। ચલો થિયરીમાં આપણે એવું ભણી ગયા કે બે ક્રમિક શૃંગ કે બે ક્રમિક ગર્ત વચ્ચેનું જે લઘુત્તમ અંતર છે એ તરંગ લંબાઈ હોય। તો ટૂંકમાં આપણે લેમડા ગોતવાના છે। તો ચલો લેમડા સૂત્ર 2π/k, તો 2 ગુણ્યા 3.14 ગુણ્યા k સરખામણી પરથી મળી ગયા છે 0.018। तो लेमड़ा थी जैसे अँ 348.8
સેન્ટીમીટર. ચલો બીજું કે આપણને વાય એક્સ અને વાય સેમીમાં આપ્યા હતા, એટલે કંપ વિસ્તાર જે અહીંયા છે એ ખરેખર મીટરમાં નહીં લખાય પણ સેન્ટીમીટરમાં લખાશે, એનું જરાક ધ્યાન રાખજો. તો 348.8 સેન્ટીમીટર, મતલબ કે લેમડા બરાબર 3.488 મીટર. બરાબર, તો જેટલી વસ્તુ ગોતવાની કીધી હતી એ બધી આવી ગઈ. ચાલો, ઓકે, ક્લિયર. ચાલો નેક્સ્ટ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 15.9. તો સ્વાધ્યાયના 15.8માં રજૂ કરેલ તરંગ માટે x બરાબર 0, 2 અને 4 માટે સ્થાનાંતર શોધો. એટલે કે એ બિંદુ આગળ પદાર્થનું સ્થાનાંતર શું હશે એ આપણે કહેવાનું y. સ્થાનાંતર y વિરુદ્ધ t ના આલેખો દોરવાના, એટલે કે 0, 2 અને 4 માટે y વિરુદ્ધ t ના આપણે આલેખ દોરવાના. x બરાબર 0 સ્થાન, 2 સ્થાન અને 4 માટે. આ આલેખોના આકાર કેવા છે એ પણ કહેવાનું, અને પ્રગામી તરંગમાં દોલન ગતિ એક બિંદુથી બીજા બિંદુએ કઈ બાબતોમાં જુદી પડે છે, કંપ વિસ્તાર, આવૃત્તિ કે કળા, એ પણ કહેવાનું. ચલો પહેલાં તો 15.8માં આપણને આવું સમીકરણ આપ્યું હતું. હવે 0, 2 અને 4 માટે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયના આલેખ દોરો. પહેલાં એક કામ કરીએ, એમના માટે આપણે y ગોતી લઈએ. તો ચલો પહેલું જે આપણને આપ્યું છે તો x બરાબર 0. તો પછી આમાં થોડીક સરળતા લઈ લઈએ, t બરાબર 0 એટલે કે પ્રારંભિક સમય માટે હું સ્થાનાંતર ગોતું. તો y બરાબર 3 sin y1 કહી દઈએ. આ 0 એટલે π/4 થાય. sin π/4 એટલે 1/√2. તો 3 ભાગ્યા 1.4142 આપણે કરશું એટલે 2.1213. એટલે y1 જે છે એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 2.12 મીટર લઈ લો, અથવા તો 2.1 મીટર લઈ લઈએ. અને આગળનો દાખલો હતો એમાં y ની બધે કીધું તો સેન્ટીમીટરમાં છે, એટલે આપણે સેન્ટીમીટર લઈ લઈએ. એટલે x બરાબર 0 સ્થાને t બરાબર 0 સમયે જે કણ છે, t બરાબર 0 સમયે કણનું સ્થાનાંતર 2.1 સેન્ટીમીટર. t બરાબર 0 એટલે પ્રારંભિક, તો પ્રારંભમાં એનું સ્થાનાંતર છે 2.1 મીટર હશે. બરાબર. ચાલો સેમ એવી જ રીતે આપણે હવે બીજું લઈ લઈએ. x બરાબર 2 લઈ લઈએ અને t બરાબર 0 લઈ લઈએ. તો y2 બરાબર ચલો 3 sin, t તો 0 થઈ ગયા એટલે આવશે 0.018 ગુણ્યા 2 વત્તા π/4. ચલો y2 બરાબર 3 sin, આ 18 દુ 36 એટલે આ 0.036 વત્તા π/4 એટલે 3.14 ગુણ્યા પાઈ કરશો એટલે 0.785 આવશે. તો y2 બરાબર 3 sin, ચલો આ બેનો સરવાળો કરશો તો એ સરવાળો તમને મળશે 0.82. હવે આ જે છે ને એ રેડિયનમાં હોય. હવે આપણે સાઇનનું મૂલ્ય ક્યારે મળશે કે એ જે છે એને આપણે અંશમાં લખશું. તો રેડિયનને અંશમાં ફેરવવા હોય તો 180/π વડે ગુણવા પડે. સાંભળજો, આને અંશમાં ફેરવવા હોય તો 180/π વડે ગુણવા પડે. મતલબ કે તમારે શું કરવું પડે, હું લખું છું 0.821 ગુણ્યા 180/π. બરાબર. તો મેં એક દાખલામાં ખાલી કર્યું છે, એકમાં આ આવશે 47.6394 47.639427. એટલે આ રેડિયન, આ જે છે એ ડિગ્રી થઈ ગયું અંશ. હવે આમાંથી તમે 47 ડિગ્રીને સાઈડમાં લઈ લ્યો એટલે વધશે 0.639427. 0.47 ડિગ્રી તમે લઈ લ્યો એટલે 0.639427 વધે. હવે આના ગુણ્યા તમે 60 કરો એટલે તમને મિનિટમાં મળે. એટલે 47 એમને એમ રહીને ઓના ગુણ્યા તમે 60 કરશો એટલે 3.82 મળશે. આ 3.82 હું એપ્રોક્સિમેટલી 4 મિનિટ લઈ લઉં. મતલબ કે 47 અંશ અને 4 મિનિટ. એ ગણતરી હું સાઈડમાં રાખું છું, તમારે બધામાં આ ગણતરી કરવાની છે. બરાબર. તમને બધામાં મીન્સ કે આપણે 2 માટે હજી 4 માટે કરશું ત્યારે આવું પદ આવશે, એને તમારે આવી રીતે આટલા સ્ટેપમાં રૂપાંતર કરીને ટૂંકમાં રફમાં એ કામ કરી નાખવાનું. એટલે અહીંયા જે છે એમાં આપણે શું કરશું, સીધા ફાઇનલ લખીશું કે y2 જે આપણને અહીંયા મળશે sin 0.82, તો sin 0.82 નું અંશમાં થઈ જશે 47 અંશ અને 4 મિનિટ. તો y2 બરાબર 3 ઇન્ટુ, ચલો હવે આને સાઇનના ટેબલમાં મૂલ્ય જોવાનું. 47 અંશ અને 4 મિનિટ તમે જોશો એટલે તમને અહીંયા મૂલ્ય મળશે 0.7322. ચલો આના ગુણ્યા 3 કરશો એટલે 2.196. તો આજે છે હું y2 એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 2.2 સેન્ટીમીટર લઈ લઉં.
તો t બરાબર 0 સમયે 2 સેન્ટીમીટર આગળ જે કણ હશે એનું સ્થાનાંતર 2.2 હશે. ચલો સેમ આવું c લઈ લઈએ. x ની જગ્યાએ 4 અને t 0 મૂકી દેવાના એટલે આપણને y3 મળશે. ચલો y3 3 sin આ તો 0 થઈ ગયું એટલે અહીંયા આવશે 0.018 ગુણ્યા 4 વત્તા π/4. ચલો y3 = 3 sin. હવે તમે ડાયરેક્ટ પણ કરી શકો બરાબર. આ બેનો ગુણાકાર કરી નાખો. એ ગુણાકાર તમને જે મળશે હું બસ સ્ટેપ નથી લખતો અહીંયા. આનો ગુણાકાર કરશો એ ગુણાકારમાં 3.14/4 કરીને એડ કરશો એટલે ફાઇનલ જે તમને મળશે બરાબર એ ફાઇનલ આંકડાને તમારે આ રીતે અંશમાં અને મિનિટમાં ફેરવવાના. તો એ તમારું એક પ્રકારનું હોમવર્ક રહેશે. 49 અંશ અને 8 મિનિટ આવવા જોઈએ. 49 અંશ અને 8 મિનિટ. ફરીથી શું કરો? આનો ગુણાકાર કરો, π/4 કરો, એમનો સરવાળો કરો જે અહીંયા કર્યું એ રીતે. એટલે આવું કંઈક તમને પદ મળશે. આવા જે પદ છે એને તમારે શું કરવાનું? 180/π વડે ગુણવાના. જે આવે એમાંથી તમારે પોઈન્ટ પહેલાંના છે એ અંશ લઈ લેવાના. બાકી પોઈન્ટ પછીનું જે કંઈ પણ આ બધું બાકી વધ્યું પોઈન્ટવાળું એને 60 વડે ગુણો એટલે મિનિટ મળે. એ એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 4 મિનિટ જેમ આવ્યું હતું તો અહીંયા 49 અને 8 મિનિટ આવશે. ચલો એ તમારા માટે એક પ્રકારનું હોમવર્ક રહેશે કે એ જે જવાબ છે એ તમારો ત્યાં આવી જાય. તો આ 0.7563 49 અને 8 મિનિટ તમે જોશો તો આવશે 0.7563 એટલે y3 તમને 2.2689 મળશે આનો ગુણાકાર. તો હું y3 એપ્રોક્સિમેટલી ઇક્વલ ટુ 2.3 સેન્ટીમીટર લઈ લઉં. બરાબર. ચલો હવે આપણે આલેખ દોરીએ. તો આલેખમાં આપણે 3 જે છે એ એક જ સ્થાને આપણે બતાવશું. એટલે ટૂંકમાં ત્રણેય વિધેયો જે છે એને આપણે એક જ અક્ષ ઉપર દોરી દેવાના છે. ચલો આ સમયની અક્ષ અને આ આપણો વાય અને એનો જે કંપ વિસ્તાર છે એ કંપ વિસ્તારની આ રેન્જ. -3 અને -3 ત્રણ કંપ વિસ્તાર છે એટલે આવી રીતે એની પહેલા રેન્જ દોરાય. આ 3, આ -3 અને આ 0. ચાલો હવે આપણે 3 આલેખો દોરવાના છે. તો એ 3 આલેખ દોરવા માટે આપણી પાસે અવેલેબલ છે 3 ચોક અલગ અલગ કલરના. તો એનો ઉપયોગ કરશું. ચાલો પહેલો જે આલેખ છે x બરાબર 0 એ t બરાબર 0 એ 2.1 સેન્ટીમીટરથી સ્ટાર્ટ થાય. તો ચલો આપણે શું કરીએ 2.1, 2.2 અને 2.3. તો 2.1, 2.2 અને 2.3 મારી રીતે મારી ખાલી કહી દીધા છે. તો 2.1 થી સ્ટાર્ટ થાય અને પછી સાઇન વિધેય પ્રમાણે બદલાય. તો ચલો આ ધારો કે અહીંયા 2.1 હોય તો એનો આલેખ આપણને આ રીતે મળશે. હવે આલેખ જે છે એમાં પછી જેમ x વધે સમય સાથે જેમ x માં ફેરફાર થશે તેમ સાઇન વિધેય પ્રમાણે જ એની કળા બદલાશે. બરાબર. એટલે એમાં પછી આપણે કંઈ બધા જ બિંદુઓ ગોતવાની કોઈ જરૂર નથી. અને કંપ વિસ્તાર તો 3 જ છે તો એ તો 3 જ રહેશે. હવે x બદલશો સમય સાથે જેમ આ 0 સમય હતું કે નહીં હવે સમય બદલાશે એટલે આ કણ છે એનું શું થાય? દોલન થશે. દોલન થાય એટલે આપણને આ રીતે તરંગ આખું મળશે. અલગ અલગ સમય બધા સ્થાન મળશે. તો બધા કંઈ સાબિત કરવાની જરૂર નથી. ઘણા બધા શિક્ષકો છે ને બધા આખું આમ કોષ્ટક બનાવે પણ એવું બધું જરૂર જ નથી ને. સાઇન વિધેય છે એટલે સાઇન જ આવવાનો છે. કંપ વિસ્તાર 3 છે તો 2.1 થી સ્ટાર્ટ થાય તો 3 સુધી જશે પછી નીચે આવી જાય. બીજો જે છે ચલો તો આ પહેલા માટે આવ્યો y1 માટે. ચલો હવે બીજા માટે લઈએ. બીજો 2.2 થી સ્ટાર્ટ થાય તો ચલો આ 2.2 અહીંયા હોય તો 2.2 થી મહત્તમે જશે અને પછી પાછો સાઇન આકાર પ્રમાણે આખો છે એ બદલાશે કારણ કે સમીકરણ તો સાઇનનું જ છે. એટલે બહુ વધારે આમાં ડિટેલની જરૂર જ નથી. ત્રીજું છે એ 2.3 તો આને હું 2.3 કહી દઉં તો 2.3 થી પછી નીચે આવશે. ચલો તો આ આપણો થઈ જશે y3. તો આ રીતે આપણને ત્રણેય આલેખો જે છે એ મળશે. ચલો હવે પછી પ્રશ્ન એવા આલેખ દોરાઈ ગયા. આ આલેખોના આકાર કેવા છે? તો સીધી વાત છે કે આલેખોના આકાર છે એ સાઇન પ્રકારના છે. તો બધા આલેખોના આકાર
સાઇન પ્રકારના છે. ચલો એ જવાબ મળી ગયો. પછીનો પ્રશ્ન હતો કે પ્રગામી તરંગમાં દોલન ગતિ એક બિંદુથી બીજા બિંદુએ કઈ બાબતોમાં જુદી? કંપ વિસ્તાર, આવૃત્તિ કે કળા? તો આ ત્રણેયમાં શું અલગ અલગ છે? એમ કંપ વિસ્તાર અલગ છે, આવૃત્તિ અલગ છે કે કળા? તો સીધી વાત છે કે આપણે ખાલી બદલાય છે શું? કંપ વિસ્તાર તો એનો જ રહે છે 3/3. આવૃત્તિમાં આ જે છે આ કે અને આ ઓમેગા, તો ઓમેગા અચળ છે એટલે આવૃત્તિ એની જ રહેવાની. બદલાય શું? એની ખાલી કળા. જેમ સમય પસાર થાય એમ ખાલી શું બદલાશે? કળા. તો ચલો પ્રારંભિક કળા ત્રણેયની અલગ અલગ છે. તો પછી આપણે એમ લખી શકીએ કે કંપ વિસ્તાર અને આવૃત્તિ, કંપ વિસ્તાર અને આવૃત્તિ સમાન છે, પરંતુ પ્રારંભિક કળા અલગ છે. બરાબર, કંપ વિસ્તાર અને આવૃત્તિ સમાન છે, પ્રારંભિક કળા અલગ છે. ચલો ઓકે. તો ચલો આ જે વસ્તુ અહીંયા મેં તમને કીધી હતી એટલું તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરીને લાવવું પડશે અને એ કેલ્ક્યુલેશન તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ લઈએ. ચલો નેક્સ્ટ દાખલો છે. પ્રગામી હાર્મોનિક તરંગ માટે તમને સમીકરણ આપ્યું છે. તો અહીં y of xt equal to 2 cos 2 pi 10t minus 0.008x વત્તા 0.35 છે. x અને y સેમીમાં છે, t સેકન્ડમાં છે. જે બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર 4.5 λ/2 3 λ/4 હોય તેમની માટે કળા તફાવત શોધો. હવે જો બે બિંદુ વચ્ચેનું જે અંતર આવે ને એને પદ તફાવત કહેવાય. તો તમારે કેટલીક બાબતો અહીંયા તમે યાદ રાખો જે આગળ જતા પણ તમને ફાયદો થશે. તો હું યાદ રાખો કરીને લખું છું. બે બિંદુ વચ્ચેનું જે અંતર આવે એને તરંગ જે છે, તરંગ મિકેનિક્સ, એમાં એને પથ તફાવત કહેવામાં આવે. બે બિંદુ વચ્ચે અંતર એટલે પથ, બે બિંદુ વચ્ચે અંતર એટલે પથ. પણ પથ હંમેશા માપવો હોય તો એના માટે આપણે શું કરીએ? એક સંદર્ભ બિંદુ, કે ભાઈ એકનું સંદર્ભ બિંદુથી અંતર આટલું, બીજાનું સંદર્ભ બિંદુથી અંતર આટલું, તો બેનો તફાવત કરો એટલે બે બિંદુ વચ્ચે અંતર મળે. તો બે બિંદુ વચ્ચેના અંતરને પદ તફાવત કહેવાય. બરાબર. ચલો, પદ તફાવત અને એ બે બિંદુ જે છે એમની કંઈક કળા હોય, દોલનની કળા. એ કળાની બાદબાકી કરો તો એને કળા તફાવત કહેવાય. દોલનની જે કળા છે એ કળાની બાદબાકી કરો એને શું કહેવાય? કળા તફાવત. બરાબર. તો આપણે દાખલા તરીકે હું એમ કહું તમને કે સૂત્ર આપણું છે k બરાબર 2π/λ. k જે છે એ 2π/λ. તો 2π બરાબર λ × k અથવા k λ કહેવાય. મતલબ એવું કહેવાય કે જે બે બિંદુ વચ્ચે અંતર λ છે, મતલબ કે આ પદ તફાવત, એમની વચ્ચે કળા કેટલી હશે? 2π. તો આને કહેવાય કળા તફાવત. તો ઇક્વલ ટુ અહીંયા શું આવશે? કે. ટૂંકમાં પદ તફાવતને કે વડે ગુણો ને તો કળા તફાવત મળે. તો તમારે આ સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. પદ તફાવતને કે વડે ગુણો તો કળા તફાવત મળે. તમે આમ પણ યાદ રાખી શકો કે ભાઈ પથ તફાવત કે ની જગ્યાએ જો 2π/λ મૂકી દઈએ તો ગુણ્યા પદ તફાવત. ધારો કે તમને કે નથી આપ્યો તો કે ની જગ્યાએ તમને જો તરંગ લંબાઈ આપી હોય તો 2π/λ. આવું સૂત્ર પણ તમે લઈ શકો. બરાબર. તો સૂત્ર આખું યાદ રાખવાનું છે. 12મા ધોરણમાં ઘણી બધી જગ્યાએ એનો ઉપયોગ થશે. બરાબર. ચાલો, તો આપણે જે આ સમીકરણ આપ્યું છે એની ઉપરથી આપણને કે મળશે. કે બરાબર, ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ. તો આ કે હોય, કે છે 0.008 સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ અથવા રેડિયન પર સેન્ટીમીટર. 0.008 રેડિયન પર સેન્ટીમીટર. બીજું એક મારી ભૂલ થઈ, આગળ 2π ગુણેલા છે ને એટલે અહીંયા આની સાથે 2π ને આપણે ગુણવા પડશે, કારણ કે આગળ જે છે એ 2π ગુણેલા છે. તો 2π ગુણ્યા 0.008 થશે. ટૂંકમાં 2π ગુણ્યા 0.008, 2π ગુણ્યા 0.008 રેડિયન સેમી ઇનવર્સ. બરાબર. 2π ગુણ્યા 0.008 રેડિયન સેમી ઇનવર્સ. તો આને 2 વડે તમે ગુણી નાખો તો
0.016 પાઈ રેડિયન અને સેન્ટીમીટર ને મીટરમાં ફેરવું હોય તો 10⁻², છેદમાં સેન્ટીમીટર આવશે એટલે -2 મીટર થશે. સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ છે કે એટલે છેદમાં સેન્ટીમીટર લઈ જાવ એટલે 10⁻² થશે મીટર. ચલો એનો મતલબ કે 1.6 પાઈ ફાઇનલ થશે. આ 6 પાઈ રેડિયન મીટર ઇન્વર્સ. ટૂંકમાં આપણે એને મીટરમાં ફેરવા એમ. 2 cos 2 પાઈ 10t - 0.008x વત્તા 0.35 પરથી k કેટલા, તો કે આ k હોય ને આગળ હજી 2 પાઈ ગુણેલા છે એટલે 2 પાઈ ગુણ્યા 0.008, બે ગુણાકાર કરો 0.016 પાઈ અને સેન્ટીમીટર ઇન્વર્સ મતલબ કે છેદમાં સેન્ટીમીટર એટલે 10⁻² ને ઉપર એટલે 10⁻², 10⁻² અને આપી દો એટલે 1.6. ચાલો હવે આપણે પેલું કીધું છે કે 4 મીટર મતલબ કે પથ તફાવત 4 મીટર એમ. તો ચલો કડા તફાવત બરાબર k ગુણ્યા પથ તફાવત. ચલો k કેટલો આવ્યો 1.6 પાઈ અને પથ તફાવત 4 એટલે આ થઈ જશે 6.4 પાઈ. કડા તફાવતનો એકમ રેડિયન, કડા તફાવત એટલે ખૂણો. ચાલો એટલે આ થઈ ગયો. ચલો બીજો પદ તફાવત છે, પદ તફાવત બરાબર 0.5, તો કડા તફાવત બરાબર k ગુણ્યા પથ તફાવત. ચલો k 1.6 પાઈ અને પદ તફાવત 0.5 એટલે આ થઈ જશે બરાબર 0.8 પાઈ રેડિયન. ચલો આ કડા તફાવત. ત્રીજું છે પદ તફાવત. ત્રીજામાં λ/2 તો કડા તફાવત બરાબર હવે k ની જગ્યાએ 2 પાઈ બાય લેમડા લઈ લો ગુણ્યા પથ તફાવત. કારણ કે આપણે લેમડા આપ્યા ને, λ/2 આપ્યા છે તો 2 પાઈ બાય લેમડા ગુણ્યા λ/2. લેમડા કેન્સલ થાય, 2 કેન્સલ થાય તો પાઈ રેડિયન. અને તમને જે એમને મેં ખબર પડે તો λ/2, લેમડા એટલે 2 પાઈ તો λ/2 એ પાઈ. ચોથું પથ તફાવત 3λ/4 તો કડા તફાવત 2 પાઈ બાય લેમડા ગુણ્યા પથ તફાવત. તો કડા તફાવત 2 પાઈ બાય લેમડા ગુણ્યા પદ તફાવત કેટલો આપ્યો 3λ/4 તો પાઈ પાઈ કેન્સલ એટલે 3 પાઈ બાય 2 રેડિયન. ચલો એમને મેં ખબર પડે 3λ/4 એટલે પેલું જે છે એ λ/4 પછી 2λ/4 ને 3λ/4 તો તમે જાઓ વર્તુળ છે, વર્તુળની સાથે સરખાવીએ આપણે તો આ 0 પાઈ બાય 2 પાઈ 3 પાઈ બાય 2 ને 2 પાઈ તો આટલું λ/4 કહેવાય, આટલું λ/4 ને આટલું λ/4 તો જો 3 પાઈ બાય 2 આ જે છે એ λ/4 બરાબર, આ λ/4 એટલે 2λ/4 થઈ ગયું અને આ λ/4 એટલે 3λ/4 થઈ ગયું એટલે થઈ જશે 3 પાઈ બાય 2 અને આ λ/4 ચોથો ભાગ એટલે આખું કેટલું થઈ ગયું લેમડા તો કેટલું લેમડા હોય તો 2 પાઈ તો λ/2 કેટલો કડા તફાવત પાઈ. ચાલો તો સૂત્ર આ જે છે યાદ રાખો, એ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. પદ તફાવત પૂછ્યો હોય, કડા તફાવત આપેલો હોય અથવા કડા તફાવત પૂછ્યો હોય, પદ તફાવત આપેલો હોય ત્યારે તમે હંમેશા આ સૂત્ર મૂકી શકો. કડા તફાવત બરાબર k ગુણ્યા પદ તફાવત અથવા k ની જગ્યાએ 2 પાઈ બાય લેમડા ગુણ્યા પદ તફાવત. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ દાખલો છે સ્વાધ્યાયનો 15.11. એક દોરી બંને છેડે જડિત છે, એનું લંબગત સ્થાનાંતરનું સમીકરણ તમને આપ્યું છે કે અહીં
વાય ઓફ એક્સ ટી ઇક્વલ ટુ 0.06 સાઇન 2π/3 એક્સ કોસ 120 પાઈ ટી પરથી મળે છે, જ્યાં એક્સ અને વાય મીટરમાં અને ટી સેકન્ડમાં છે. દોરીની લંબાઈ 1.5 મીટર છે, એટલે એલ આપણને આપ્યા છે 1.5 મીટર અને દળ આપ્યું છે એમ 3 × 10⁻² કિલોગ્રામ. નીચેના ઉત્તર આપો. પહેલું, આ વિધેય પ્રગામી તરંગ કે સ્થિત તરંગ રજૂ કરે છે. પહેલા તો આ વિધેય કેવું છે એમ, તો આ જે સમીકરણ છે એ સમીકરણ ને y ઓફ એક્સ ટી ઇક્વલ ટુ 2a સાઇન kx કોસ ઓમેગા ટી સાથે સરખાવતા સ્થિત તરંગ જે છે એમાં આપણે આવું સમીકરણ ભણી ગયા છીએ, બરાબર. 2a સાઇન kx કોસ ઓમેગા ટી સાથે સરખાવી દઈએ આપણે એને. ચાલો, તો સ્થિત તરંગ આપણે સિલેબસમાં નથી, પણ આપણે વ્યતિકરણ જે ભણી ગયા ને વ્યતિકરણમાં આપણે આવું સમીકરણ લાવ્યા છીએ 2a સાઇન kx કોસ ઓમેગા ટી, એની સાથે આપણે એને સરખાવી દેવાનું. સરખાવતા આપણે પહેલો જવાબ મળશે એ કે અહીં વિધેય અહીં f ઓફ kx ± ઓમેગા ટી પ્રકારનું સમીકરણ ન હોવાથી તે પ્રગામી નથી, સ્થિત છે. તો આ વિધેય પ્રગામી તરંગ છે કે સ્થિત? તો યાદ રાખવાનું, સાઇન અને કોસ બે અલગ અલગ હોય ને એટલે એ તરંગ કઈ હોય? પ્રગામી હોય. સ્થિત શું કહેવાય, સોરી, સ્થિત તરંગ હોય. પ્રગામી તરંગમાં એકલો સાઇન કાં એકલો કોસ જ હોય, અને વિધેય જે છે એ kx + ઓમેગા ટી હોય, kx - ઓમેગા ટી હોય, એવા પ્રકારનું હોય. તો એ સમીકરણ કયું હોય? પ્રગામીનું હોય. સાઇન અને કોસ બે હોય, બે સાઇન હોય, બે કોસ હોય, બરાબર. તેવા બધા સમીકરણ છે એ સ્થિત તરંગના હોય. ચાલો, તો એ તમે વધારે ડિટેલમાં JEE નીટમાં તમે ભણશો. બીજું છે કે આ તરંગનું વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા બે તરંગોના સંપાતીકરણ તરીકે અર્થઘટન કરો. મતલબ કે આ જે સમીકરણ છે ને એ બે સમીકરણોથી બને છે, બરાબર. સ્થિત તરંગ છે એ બે તરંગોના સંપાતીકરણથી બને. તો એ બંને તરંગો કયા છે એને આપણે નોખા કરવાના છે. તો જુઓ, હવે વાયનું જે આપણું સમીકરણ છે એ 0.06 સાઇન 2π/3 એક્સ કોસ 120 પાઈ ટી છે. હવે સમજો કે આ જે છે એ SC થઈ ગયું, SC. તો 2SC હોય તો આપણે ભણી ગયા S + S, 2SC હોય તો S + S એવું આપણે ભણી ગયા છીએ. તો એક કામ કરીએ કે આ જે સમીકરણ છે ને 2 વડે ગુણી દઈએ ને 2 વડે ભાગી દઈએ. તો 2 વડે ભાગો એટલે આવશે 0.06 ભાગ્યા 2 અને 2 વડે ગુણો એટલે 2 સાઇન 2π/3 એક્સ કોસ 120 પાઈ ટી. હવે આ સમીકરણ એપ્લાય કરવાનું. 2SC એટલે S + S, તો y બરાબર અહીંયાથી જશે 0.03 સાઇન પહેલામાં ખૂણાનો સરવાળો વત્તા 120 પાઈ ટી અને બીજામાં ખૂણાની બાદબાકી 2π/3 એક્સ માઇનસ 120 પાઈ ટી. પહેલા જે છે એમાં ખૂણાનો સરવાળો આવશે અને બીજું જે છે એમાં ખૂણાની બાદબાકી આવશે. હવે 0.3 છે ને અંદર ગુણી દો એટલે y બરાબર 0.03 સાઇન 2π/3 એક્સ વત્તા 120 પાઈ ટી પ્લસ 0.03 સાઇન 2π/3 એક્સ માઇનસ 120 પાઈ ટી. તો એનો મતલબ કે આ બે સમીકરણને આપણે ભેગા કરીએ ને ત્યારે આ બને. તો આમાં એક જે છે એ આપાત તરંગ હોય, બીજું છે એ પરાવર્તિત તરંગ હોય. તો ચલો, પેલું છે ને આપણે આપાત તરંગ લઈ લઈએ. તો 0.03 સાઇન 2π/3 એક્સ વત્તા 120 પાઈ ટી અને બીજું છે એ પરાવર્તિત તરંગ 0.03 સાઇન 2π/3 એક્સ માઇનસ 120 પાઈ ટી. બરાબર. તો એકને આપણે આપાત તરંગ કહીએ, બીજું આપણું પરાવર્તિત તરંગ. તો ચલો, આ થઈ ગયું આપણું આપાત તરંગ અને આ થઈ ગયું પરાવર્તિત તરંગ. તો ચલો, બીજો આપણો પ્રશ્ન શું હતો કે આ તરંગનું વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા બે તરંગોના સંપાતીકરણ તરીકે અર્થઘટન કરો. તો અર્થઘટન થઈ ગયું. દરેક તરંગની તરંગ લંબાઈ, આવૃત્તિ અને ઝડપ શોધો.
ચલો દરેક તરંગની આપણે તરંગ લંબાઈ ગોતવાની, આવૃત્તિ ગોતવાની, ઝડપ ગોતવાની. તો તરંગ લંબાઈ લેમડા, તો k બરાબર 2 પાઈ લેમડા, તો લેમડા બરાબર 2 પાઈ k, તો લેમડા બરાબર 2 પાઈ. ચલો આ તરંગો જે છે એમાં kx, તો x નો સહગુણક k હોય, તો 2 પાઈ 3, 2 પાઈ 3, 2 પાઈ કેન્સલ થાય, તો લેમડા બરાબર 3 મીટર. ચલો તરંગ લંબાઈ થઈ ગઈ. પછી કીધું છે આવૃત્તિ, તો ઓમેગા બરાબર 2 પાઈ f, તો f ઇક્વલ ટુ ઓમેગા અપોન 2 પાઈ, f ઇક્વલ ટુ ચલો t નો સહગુણક ઓમેગા એટલે 120 પાઈ, 120 પાઈના છેદમાં 2 પાઈ એટલે f બરાબર 60 હર્ટ્ઝ. ચલો આવૃત્તિ થઈ ગઈ. હવે ઝડપ, તો v ઇક્વલ ટુ ઓમેગા બાય k, તો v ઇક્વલ ટુ ચલો ઓમેગા કેટલા હતા 120 પાઈ અને k હતા 2 પાઈ બાય 3, તો v ઇક્વલ ટુ ચલો 120 એટલે 180 મીટર સેકન્ડ ઇનવર્સ. ચલો છેલ્લું છે c, દોરીમાંનું તણાવ, તો v ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ટી બાય મ્યુ, દોરીમાં તણાવ હોય તો ટી બાય મ્યુ બરાબર એમ બાય એલ, તો વી સ્ક્વેર બરાબર ટી એલ બાય એમ, તો ટી બરાબર એમ વી સ્ક્વેર બાય એલ. દોરીમાં તણાવ હોય તો વેગ, દોરીમાં ધ્વનિ તરંગો છે તો દોરીમાં તરંગોનો વેગ, તો વી બરાબર અંડર રૂટ ટી બાય મ્યુ આપણે સૂત્ર ભણી ગયા. તો મ્યુ એટલે દળના છેદમાં લંબાઈ, અને આપણે જો ઓલરેડી દળ અને લંબાઈ આપી હતી અહીંયા, જો આના માટે જ આપી છે. તો વી સ્ક્વેર ટી એલ બાય એમ, તો ટી બરાબર એમ વી સ્ક્વેર બાય એલ. ચલો એમ આપણને આપ્યા છે 3 ગુણ્યા 10⁻², ગુણ્યા વી આપણને મળી ગયા અહીંયા 180, એટલે 180 જે છે એને તમે 1.8 ગુણ્યા 10⁻², એટલે 1.8 નો વર્ગ ગુણ્યા 10⁴. 180 એટલે 1.8 ગુણ્યા 10⁻², તો 1.8 નો વર્ગ ગુણ્યા 10⁻² નો વર્ગ 10⁴ ના છેદમાં લંબાઈ 1.5. તો તણાવ આપણને મળી જશે, હું ફાઇનલ જવાબ લખું છું 648 ન્યૂટન, 648 ન્યૂટન આ તણાવ. તો બાહુબલી પ્રકારનો દાખલો હતો, બરાબર. ખાસ તો તમને જ્યારે પણ એવું કીધું હોય કે ભાઈ આ આવું સમીકરણ છે, એ સમીકરણને એના ઘટક સમીકરણોમાં એટલે કે ઘટક તરંગોમાં રૂપાંતરિત કરો, એટલે તમારે ત્યાં છે ને સૂત્ર બનાવવું પડે, બરાબર. આજે કેમ SC 2SC, તો એવા સૂત્રો તમને 4 જે છે ને એ લખાયેલા છે સૂત્રો. આગળ જ્યારે આપણે વ્યતિકરણના કિસ્સો જે ભણી ગયા વ્યતિકરણ, એ વ્યતિકરણમાં એ 4 સૂત્રો લખ્યા છે આપણે. કયા કયા સૂત્રો હતા? તો કે 2SC નું હતું, 2SS નું હતું, 2CC નું હતું અને 2CS નું હતું, બરાબર. આ સૂત્રો જે છે ને તમને ત્યાં વ્યતિકરણના ટોપિકમાં લખ્યા છે, બરાબર. બીજું તમને એમ પણ કીધેલું કે સરવાળા બાદબાકી અહીંયા હોય તો એમાંથી તમે આમાં આવો ત્યારે ખૂણાઓનો સરવાળો ભાગ્યા 2 અને ખૂણાઓની બાદબાકી ભાગ્યા 2, પણ આને ઊંધું લગાડો ને ત્યારે ખૂણાઓનો ખાલી સરવાળો જ કરવાનો, 2 વડે ભાગવાના નહીં. ઊંધું લગાડો સરવાળા બાદબાકી જે છે, બરાબર, એમાંથી જો ગુણાકારમાં આવો તો સરવાળો ભાગ્યા 2 અને બાદબાકી ભાગ્યા 2, પણ ગુણાકારમાંથી સરવાળામાં જાઓ તો 2 વડે કંઈ ભાગવાના નહીં, ખાલી ખૂણાઓનો સરવાળો અને ખૂણાઓની બાદબાકી કરવાની.